视机前的小朋友们，大家好，我是国恩老师。今天老师给大家带来一个特别的故事。可是，在听故事之前，老师这儿有几个温馨提醒。首先，老师在今天的这一堂课设立了2个学习目标。第一个，老师希望同学们在听故事的时候能够做到边听边记边想，并且知道内容的大意。第二个，也就是老师希望同学们在听了老师讲述故事后，可以加强自己对汉字的认识。待会儿老师还有几个问题要问问小朋友们哦，所以老师希望同学们都能够竖起耳朵，专心地听老师的提问。老师相信同学们都应该知道木，也就是树木的木这个字怎么写吧。来，同学们举起你们的小指头，我们一起写一写。横、竖、撇、捺。对了，这是一个木字。那么老师问你们，一个木我们读成木，那么一个木加上一个木，那就是什么字？对了，那就是林字，树林的林。老师在问啦，一个木加上一个木，再加上一个木，现在有3个木字哦。3个木字拼凑起来又是什么字呢？老师听到有小朋友说是森。对了，这是森林的森。小朋友一个简简单单的木字，它只有4个笔画，可是它是有魔法的哟，不是吗？一个木我们读成木，但是很多个木字拼凑起来的时候，它就会变出一片茂密青葱的森林了。现在老师要给你们说的是发生在森林里的一个故事。走，我们一起去看看里头的小鸟和狮子为什么饿肚子。话说，有一只小鸟，它追着一只飞蛾，飞蛾左飞右飞，它拼命地飞。结果它飞到了小溪边的一个山洞里。一头狮子追着一只鸵鸟，鸵鸟左逃右逃，拼命地逃啊，四处逃窜。结果也逃到了小溪边的这个山洞里。躲在山洞里的飞蛾看见鸵鸟冲进来，害怕地说：求你，别吃我。放心，我不会吃你的。鸵鸟说：嘘，外头有只狮子在追着我只是进来躲一下。飞蛾松了一口气。飞蛾也说：外面也是有只小鸟在追我也是进来躲一下。飞蛾，你看着我，鸵鸟，我看着你，大家互相对望，听着追逐的声音越来越近，他们越来越害怕。怎么办呢？小鸟和狮子就快追上来了，你们说怎么办呢？这时候，小鸟和狮子也越来越靠近了。鸵鸟看着洞前的这条河说：真可惜，前面有条河挡住了我的路，不然我早就逃远了。飞蛾也说：
我能飞过河，可是没有用啊，小鸟一样追得上我。飞蛾怕得心砰砰跳，鸵鸟怕得脚直发抖，跑不动了。这时候，小鸟和狮子已经追到了山洞口，怎么办呢？鸵鸟和飞蛾，你看着我，我看着你，豆大的汗珠往下落。这时候，飞蛾灵机一动，有了！我想到了一个好主意，快！哦，好主意，是呀，我们互相来交换。哦，交换什么呀？小朋友们，别说鸵鸟不明白，连老师也有点糊涂了。究竟飞蛾想到了什么好主意呢？小朋友们，你们猜得到了吗？飞蛾说，我们互相来交换。你先别问，快跟着我做。飞蛾它把自己变成蛾子，这个蛾子有个虫子，也有个我字，它就把这个虫子和这个我字给分开。快啊，你快跟着我做。鸵鸟跟着照做了，它把自己分成一个驼字，它再把这个驼字分成鸟字和它字。来，我们互相交换。小朋友们，你们猜一猜，交换了会发生什么事情呢？你们看哦，这个虫字和我字分开了过后，这个鸟字和这个它字分开了过后，再互相拼凑，会发生什么字呢？哇！神奇的事情发生了！哇！神奇的事情发生了！飞蛾它把它自己的虫子给了鸵鸟，鸵鸟也把自己的鸟字给了飞蛾。你们看，虫字加上它字就变成了蛇，我字加上鸟字就变成了鹅。我们快变成蛇和鹅的样子，快呀！哈哈哈！小鸟和狮子还在山洞口等着他们呢。怎么知道山洞口爬出来一条花花蛇？小鸟看见花花蛇爬出来，吓得拼命的飞走逃走了。山洞口走出来一只大白鹅。狮子愣愣的想不通，咦，怎么鸵鸟变成了大白鹅呀？狮子还没有把事情给反应过来，大白鹅已经跳进小溪，悠悠雅雅的游走了。小朋友们，你们现在可知道为什么小鸟和狮子饿肚子了吗？没错，飞蛾很聪明吧？它想到了文字交换。鸵鸟也很听它的话，它们交换了身体过后就逃走了，剩下小鸟和狮子就傻傻的就饿着肚子了。那么老师的故事就说完了。小朋友们，你们现在是否知道小鸟和狮子为什么饿肚子了呢？对呀，因为它们等的飞蛾和鸵鸟都已经用文字交换身体，变成花花蛇和大白鹅逃走了。小朋友，老师的故事说完了。可是呀，老师后来听说这一些动物在森林里举办了一个
迷你运动会。听说运动员的名单可精彩了，走，我们一起去瞧一瞧。这一次迷你运动会的队员总共分成2大队，一队是鸟队，一队是虫队。虫队的队员有飞蛾和花花蛇，那么鸟队的队员有小鸟和大白鹅。听说这一次的迷你运动会还有2个赛跑选手哦，那小朋友们一定猜到是谁了。没错，就是故事里头的狮子和鸵鸟。为什么飞蛾和花花蛇进了虫队呢？你们发现到吗？飞蛾的蛾字是个虫字，它的部首是虫。花花蛇的这个蛇字，它的部首也是虫，所以理所当然的进入了虫队。至于飞蛾和小鸟为什么进入了鸟队呢？老师不用说，聪明的小朋友也猜得到吧？小朋友啊，你们发现了吗？原来在我们平日学习的一些词汇里面，只要你懂得把字的部件朋友给拆开，然后再去找新的部件朋友，就可以组成一个新的字了。就好像故事里头的飞蛾，它把这个蛾字给拆开，变成了虫字和我字。鸵鸟，它也把自己的鸵字给分开，分出鸟字和它字。大家在互相这么一换，你们看，是不是变出了另一个字，变出了蛇字和蛾字呢？所以文字游戏很好玩，对不对？现在老师请电视机前面的小朋友们和老师玩一个文字游戏，这时候小朋友们可以准备好纸和笔了。那么今天的这个游戏叫做猜一猜找新朋友。待会儿老师会给你们3组文字，每一组共有2个文字，看看你们是不是可以组成新的字呢？小朋友准备好了吗？来，我们一起开始游戏啦！来，同学们，我们一起看看第一组文字。第一个文字是如，那么如果你把这个如字给拆开的话，就会出现了女字和口字。再来看第2个文字，你好吗的吗。来，同学们，你们试一试把这个吗字给拆开，是不是会有一个口字和一个马字了呢？来，老师给你们一点时间，尝试把这些文字给对调，会变出什么字了呢？好，你们都把答案写在纸上了吗？看看你们的答案和老师的答案一样吗？1、2、3，变身！哇哦，你们看，一个大口包住了一个小口，就变成了一个回字，回家的回。再来，我们看第2个字，一个女字加上一个马字，就变成了妈妈的妈。好，看来小朋友们都没有问题，已经很厉害了吧？很快的，我们进入第2组文字。老师给的第1个字是丁，一个口和一个丁字，这是被蚊子叮的叮。第2个字是历，日历的历。小朋友们
都把这2个文字写在纸上了吗？好，准备来看看我们的答案。Gling gling gling， 一个立字加上一个口字就变成了加减的加。那么一个丁字进入了这个工厂的厂字，就变成了客厅的厅。你们看，被蚊子叮的叮和日历的历，我们把这2个文字的部件给拆开过后，再互相交换，就变出了另外的文字，也就是客厅的厅和加减法的加。好了，小朋友，我们现在进入第3题了，你们可要注意咯，因为这题会比较有挑战性的。第1个老师所给你们的文字是寄信的寄，你们看清楚这个寄字咯。那么第2个字是老师刚才在说故事之前就已经提出的林字，森林的林字。来，小朋友们，你们把这2个字都写在纸上，然后再试一试把这2个字的部件给拆开，互相交换，看看会变出什么字呢？来，我们看第1个字是一个宝盖头加入一个木字，就变成了宋字。再来看第2个字，木字出现了，旁边加入一个奇怪的奇。来，这是什么字？对了，椅子的椅。好啦，小朋友，欢乐的游戏时光总是过得特别快，老师的文字小游戏必须先在这儿打住了。如果小朋友想继续玩的话，不妨在家里拿出纸和笔，从你的课本里，从你的作业里，从报章上，还是从文本里找出好多好多的汉字，然后尝试把这一些汉字的部件给拆开，再去配上新的部件，组成一个新的文字，然后再尝试用这些文字引出更多更好玩的故事。就好像刚才国恩老师给你们说的，小鸟和狮子为什么饿肚子？你们看，飞蛾和鸵鸟都很聪明，它们懂得用身体互相交换身体，不但救出了自己，还变出了新的文字。最后，老师在这儿鼓励小朋友们，在家自习的这段日子里面，不妨和家人动动脑筋，动动手，给文字找新的朋友，然后再用这些文字编写出一篇篇美丽的故事。老师希望看看有哪一天我们有机会相见了，你们就把你们所写的故事告诉老师听。老师的文字小游戏和故事都圆满结束了，小朋友们再见。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah doakan semua anak-anak di rumah berada dalam keadaan sihat dan ceria. Dan yang paling penting, sentiasa bersemangat untuk belajar. Hari ini, Ustazah ingin kongsikan pembelajaran subjek Pendidikan Islam tahun 2, bidang sirah. Tajuknya, Nabi Muhammad SAW, sahabat sejati. Di akhir pembelajaran hari ini diharap murid-murid dapat memahami maksud sahabat sejati, maksud sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenali para sahabat Rasulullah dan mencontohi akhlak baginda
yang terpuji. Ustazah pasti kamu semua pun ada sahabat sejati, kan? Tiba-tiba Ustazah teringat sahabat-sahabat Ustazah. Inilah sahabat-sahabat Ustazah. Ramai, kan? Alhamdulillah. Seharusnya kita bersahabat dengan semua orang. Dan kita patut jadi sahabat sejati buat mereka. Cuba kamu renungkan sahabat-sahabat yang hadir dalam hidup kamu. Sahabat yang sentiasa bersama dan kita rasa tenang walau di mana kita berada bersama mereka. Kita sayang mereka walaupun mereka bukan adik-beradik kita. Sahabat bermain bersama-sama, belajar sama-sama, susah senang pun sama-sama. Kalau kita seorang sahabat sejati, kita akan sentiasa bersama mereka walau dalam apa jua keadaan, suka atau duka, tepuh bersama-sama. Sahabat sejati sentiasa hulurkan tangan dan bantuan bila kita berada dalam kesusahan. Kamu rasa kamu ada sahabat macam tu ke? Ada? Alhamdulillah. Dan yang paling penting, sahabat sejati akan sentiasa mendoakan walaupun sahabatnya sudah tiada di dunia ini lagi. Pesan Ustazah, bersahabatlah dengan mereka yang boleh mengajak kita ke arah kebaikan. Ingat ya anak-anak, kita bersahabat biarlah sampai ke syurga. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik sebagai seorang sahabat sejati. Dan seharusnya baginda menjadi idola buat kita semua. Apakah sifat-sifat yang ada pada Rasulullah sehingga kemajikan beliau seorang sahabat sejati? Rasulullah SAW adalah seorang yang penyayang, prihatin, menghormati, mengambil berat, bertolak ansur, dan mendoakan kebaikan. Baiklah, cuba semak diri kita sendiri. Ada tak ciri-ciri tersebut dalam diri kita? Kalau ada, Alhamdulillah. Mari kita fahami maksud sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengan baginda, serta mati di dalam Islam. Jadi, kita ni bukan dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah SAW sebab kita tak sempat bertemu baginda. Tapi kita semua dikira sebagai umat Rasulullah SAW. Baiklah murid-murid, mari kita selusuri kisah para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah ramai. Tapi hari ini Ustazah ingin kongsikan beberapa sahabat yang terkenal. Di antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Sumayyah binti Khayyab, Ali bin Abi Talib, dan juga Abu Hurairah. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelaran As-Siddiq. Maksud As-Siddiq iaitu yang membenarkan. Ini kerana sikap Abu Bakar yang sentiasa membenarkan apa sahaja yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Sadaqta ya Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah. Itulah kata-kata beliau tak kala mendengar perkhabaran daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar juga adalah sahabat yang paling awal memeluk agama Islam. Beliau menemani Rasulullah SAW ketika hijrah. Tentu adik-adik masih ingat kan peristiwa Abu Bakar menemani Rasulullah di Gua Sur semasa berhijrah ke Madinah.
Abu Bakar sangat menyayangi Rasulullah. Abu Bakar juga dilantik sebagai khalifah pertama setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau wafat pada 13 Hijrah. Seterusnya, mari kita berkenalan dengan sahabat bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini muazzin yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara azannya menembusi sampai ke langit yang ketujuh. Masya Allah, hebatnya sahabat Rasulullah ini. Bilal bin Rabah asalnya seorang hamba berkulit hitam yang terawal memeluk Islam di kalangan hamba. Walaupun beliau dijemur di padang pasir, diseksa dengan berbagai seksaan, keimanannya tetap teguh. Lalu Abu Bakar membebaskannya dengan bayaran yang sangat tinggi. Masya Allah, mulianya hati Abu Bakar dan teguhnya iman Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pernah juga menyertai Perang Badar. Beliau meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Sumayyah, nama yang sentiasa disebut dalam lipatan sejarah perjuangan dakwah Islamiyah. Beliau merupakan wanita pertama mati syahid. Sumayyah adalah ibu kepada Ammar bin Yasir. Sumayyah dan suaminya Yasir syahid setelah diseksa, dijemur di padang pasir dan dibunuh dengan kejam oleh musuh Islam. Ketika Rasulullah SAW melihat penyiksaan terhadap keluarga ini, baginda menadah tangan, mendongak ke langit dan berseru, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah syurga." Sumayyah meninggal dunia sebelum hijrah. Cuba adik perhatikan betapa insan ini sanggup mempertahankan Islam dan iman walaupun dengan nyawa mereka sendiri. Seterusnya, mari kita pula mengenali sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang istimewa tentang Ali ini adalah beliau merupakan menantu Rasulullah, yaitu suami kepada Fatimah, putri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Beliau dilantik menjadi khalifah keempat. Adik-adik tahu tak khalifah itu apa? Khalifah adalah ketua dalam sesebuah pentadbiran kerajaan pada masa itu. Ali bin Abi Thalib merupakan panglima perang yang tidak pernah gentar berhadapan dengan musuh. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-40 Hijrah. Abu Hurairah. Adik-adik pernah dengar nama Abu Hurairah? Beliau seorang perawi hadis yang sangat terkenal. Sifat beliau yang sinonim dengan namanya adalah sukakan binatang kucing. Bila disebut nama Abu Hurairah, Ustazah teringat suatu kisah tentang beliau. Pada suatu hari, Abu Hurairah dalam keadaan kelaparan. Rasulullah mengetahui keadaan tersebut. Lalu Rasulullah menjemput Abu Hurairah bersama sahabat-sahabatnya yang lain ke rumah baginda. Setibanya di rumah baginda, Rasulullah meminta Abu Hurairah menuangkan susu dalam bekas-bekas sahabat yang lain. Setelah semua sahabat-sahabat yang lain kenyang, maka Rasulullah mempelawa Abu Hurairah pula untuk meminum susu yang masih tersisa. Akhir sekali, Rasulullah sendiri yang meminum susu lebihan Abu Hurairah. Mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyantuni para sahabat dan menjadi contoh akhlak terpuji buat umat Islam. Ingat, jangan sesekali pentingkan diri sendiri. Contohilah akhlak Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Walaupun Rasulullah ini sangat sibuk, sebaik mendengar berita tentang keuzuran sahabat, beliau akan segera menziarahi mereka. Adik-adik pernah ziarah sahabat yang sakit? Pernah? Bagus. Ini adalah sifat terpuji sebagai umat Islam. Rasulullah SAW juga pernah membantu menanam 300 pohon kurma untuk membebaskan Salman Al-Farisi daripada menjadi hamba. Lihatlah adik-adik, betapa Rasulullah sangat prihatin terhadap para sahabat baginda. Walaupun baginda seorang ketua ummah, sanggup melakukan perkara-perkara sedemikian. Jadi adik-adik, bila kita dengar ada sahabat-sahabat kita yang dalam kesusahan, cepat-cepatlah bantu mereka. Jangan ego dan jangan sombong. Sayyidina Abu Bakar dipanggil As-Siddiq oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memberi gelaran yang baik-baik untuk para sahabat. Sebagai seorang sahabat yang baik, kita tidak sepatutnya memanggil sahabat kita dengan gelaran yang tak elok dan menyakitkan hati mereka. Al-Hubab bin Al-Munzir menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar menukar tapak perkhemahan. Al-Hubab bin Al-Munzir ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Namun Rasulullah tetap mendengar pandangan beliau dalam membuat sesuatu keputusan penting. Ingat ya adik-adik, jangan rasa diri kita hebat atau kita rasa kita je yang pandai. Kadang-kadang kita perlu mendengar pendapat orang lain juga. Mungkin pendapat atau idea orang lain lebih baik atau terbaik. Maka berlapang dadalah menerimanya. Kesimpulan daripada kisah-kisah tadi, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memahami para sahabat baginda. Kedua, sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Ketiga, suka mengutamakan para sahabat baginda. Dan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merendah diri. Sebelum Ustazah mengundur diri, Ustazah ada satu soalan uji hati buat kamu. Uji hati. Sahabat kamu terlupa membawa uang saku ke sekolah. Apakah tindakan kamu? Membiarkan saja hal tersebut atau kamu lakukan sesuatu? Ya, sahabat sejati pasti akan membantu sahabatnya yang dalam kesusahan. Antara tindakan yang boleh diambil ialah menghulurkan uang belanja untuknya, berkongsi makanan yang ada, ataupun memaklumkan perkara tersebut kepada guru. Baiklah murid-murid, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dalam perkongsian ilmu. Jumpa lagi di lain waktu. Saya Ustazah Sabariah, sayang kamu semua. Ma'assalamah dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah doakan murid-murid sihat, ceria dan sentiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala selalu. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membincangkan mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3, bidang sirah, tajuk meneladani sifat tabligh. Murid-murid yang dikasihi sekalian, di akhir pembelajaran kita dapat memahami, menghurai dan merumuskan maksud tabligh, dalil mengamalkan sifat tabligh, keunggulan sifat tabligh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi kisah baginda, dakwah secara rahsia, peristiwa di Bukit Safa, peristiwa di Taif, dakwah dengan penulisan dan seterusnya
kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Murid-murid yang dikasihi sekalian, cintakah kita kepada Rasulullah? Sayangkah kita kepada Rasulullah? Ya, sudah tentu kita sangat sayang. Oleh itu, jom bersama Ustazah kita mempelajari salah satu sifat wajib bagi para Nabi, iaitu meneladani sifat tabligh. Murid-murid yang dikasihi sekalian, tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh juga merupakan salah satu daripada sifat wajib bagi para Nabi. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya murid-murid, kita juga perlu meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ballighu anni walau ayah." Maksudnya, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Riwayat Al-Bukhari. Murid-murid sekalian, sekarang marilah sama-sama kita menelusuri keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kisah kehidupan baginda. Jom bersama-sama Ustazah. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dihayati melalui kisah dakwah secara rahsia, peristiwa di Bukit Safa, peristiwa di Taif, dan seterusnya dakwah dengan penulisan. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Islam dapat dilihat semasa permulaan dakwah yang dilakukan secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya ialah isteri kesayangan baginda Khadijah binti Khuwailid. Seterusnya, teman setia, teman sejati Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya, sepupu kesayangan baginda Ali bin Abu Talib dan juga Zaid bin Harithah. Ketika menyampaikan dakwah secara rahsia ini, ada yang menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi seperti Abu Talib yang merupakan bapa saudara kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan, namun baginda tetap amanah memikul tanggungjawab menyampaikan ajaran Islam dan tidak berputus asa. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, seterusnya marilah kita melihat keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa di Bukit Safa. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa untuk menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, baginda telah dicaci, dihina dan mereka juga memulau Nabi dan keluarga baginda. Antara yang selalu menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Lahab yang merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sendiri. Ya murid-murid, walaupun menghadapi pelbagai cabaran, namun Nabi Muhammad sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran. Malah, baginda merancang strategi dakwah dengan lebih luas lagi. Hebat kan baginda? Oleh itu, ikutilah sifat tabligh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid sekalian, sekarang marilah sama-sama kita mengambil iktibar keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berdakwah di bumi Taif. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di bumi Taif, pelbagai cabaran diterima oleh baginda. Baginda telah diejek, dihina, dilontar dengan batu sehingga cedera dan berdarah. Namun, baginda masih kekal berdakwah dan tidak membalas tindakan penduduk Taif dengan kekerasan. Itulah akhlak yang mulia ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ajaran Islam. Seterusnya, Ustazah akan menerangkan kisah keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dengan penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Rom, Parsi, Habsyah dan Mesir. Cabaran yang dihadapi ketika menyampaikan ajaran Islam ini, dakwah baginda telah ditolak dan ditentang oleh sebahagian besar pemimpin negara tersebut. Malah ada yang mengancam untuk memerangi umat Islam. Baginda mengambil tindakan meneruskan tugas dakwah dan negara Madinah sebagai negara Islam diperkukuhkan. Baiklah murid-murid, berdasarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi, marilah kita mempelajari kepentingan baginda bersifat tabligh. Melalui sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ajaran Islam tersebar luas di merata negara. Malah semakin ramai masyarakat meninggalkan penyembahan berhala. Murid-murid sekalian, sifat tabligh yang diterapkan oleh baginda juga telah dapat menyemai akhlak mulia untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, amalan jahiliyah seperti menilik nasib berjaya dihapuskan. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah meneruskan sifat tabligh yang diamalkan oleh Rasulullah dalam kehidupan seharian. Sentiasa mengaplikasikan sifat tabligh yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam menjalankan tugas dakwah agar ajaran Islam tersebar dengan jayanya. Murid-murid sekalian, setakat ini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga perkongsian ilmu sebentar tadi dapat memberi impak positif dalam membentuk sifat tabligh dalam diri kita. Ya Rasulullah, cintamu, kasihmu, akhlakmu adalah anugerah terindah daripada Allah Subhanahu wa taala, idola mukmin sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.